الفرحة، واحد من صناع التتويج شعيب بالعروش، رجل المباراة وربما رجل البطولة إن صح التعبير. اليوم عندك فضل كبير في هذا التتويج، شنو الشعور ديالك من بعد الفوز باللقب؟ شعور زوين بزاف. بالنسبة لدينا كأس أفريقيا أول مرة في تاريخ المغرب في إديساتش. الشكر كيرجع للكوتش المنتخب ستيفان زرقجاع، وكنشكر الجمهور اللي حضر لنا هنايا شجعنا وحنا جبناها بالعروش. ضربات الجزاء كنتي حاسم فيهم، اكيد على ان لحظات غتبقى راسخه في الذاكره ديالك. كان عندك فضل كبير بفضل الزملاء ديالك ايضا، لكن في ضربات الترجيح كنتي ربما المنقذ بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي وهديتينا هذا اللقب غالي. كيفاش تعاملتي ربما مع ضربات الترجيح، وفاش كنتي كتفكر في اللحظات ديال ضربات الترجيح؟ اول حاجه اي لاعب كيبغي يضرب ضد كيبغي يضرب عليا بيلانتي كنبقى نشوف ليه الوسط، ما يضربهاش الوسط، يضرب هنا ولا هنا. واللاعبه تا هما ما خلاوش من الجهد ديالهم، ماركاو وانا جبدتها وحنا دينا كاس افريقيا الحمد لله. شكرا. كلمه للجماهير المغربيه اللي تابعتكم سواء وساندتكم عبر شاشات التلفزيون، عبر قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه، او اللي حضرات هنا مركب البشير. كنشكرهم بزاف، هما ليهم الفضل كامل وكنبغيهم كاملين كما جاو شجعوني، والعائله ديالي كلها جات حتى هي. كنبغيهم كاملين. شكرا بالعروش، شكرا عنك الله. معي ايضا واحد من صناع هذه الفرحه، سهام، واحد من ابناء مدينه المحمديه، موهوب. اكيد على ان اليوم لحظه غتبقى راسخه في الذاكره ديالك، التتويج باول لقب بالنسبه لكره القدم المغربيه في هذه الفئه، فئه اقل من 17 عام. الحمد لله حنا ملي دخلنا لهاد لا كومبيتيسيون دخلنا بوغ اكريغ ليستوار، والله ما خيبناش. وكما تفرجت كلشي في الماتش اليوم كاع ما كان ساهل بحال كاع لي فينال، والدراري كلشي تقاتلنا، كلشي كان رجال، والحمد لله حنا فرحانين بزاف. كنعرفوك انت بانك ابن مدينه المحمديه، العائله ديالك هنا كتحضر، الاب ديالك كيحضر. شنو يمكن تقول لنا على الرساله والمسانده الجماهيريه هنا في ملعب البشير؟ هذا فخر كبير فاش كتلعب بين الجمهور ديال المدينه ديالك ولعب وسط مدينتك اللي كبرتي فيها. وشكرا بزاف للجمهور اللي كان اليوم، وكنزيد نشكرهم بزاف. شكرا بزاف. شكرا. في طارق خدا تصريحات عقب هذه المباراه، عقب تتويج المنتخب الوطني المغربي، واحد من صناع هذه الفرحه، واحد من نجوم هذه الدوره، واحد من اكتشافات هذه الدوره ان صح التعبير. وزان اليوم هنيئا لك بهذا الفوز. Congratulations, it was a tough game today against Mali. What can you say? What are you feeling after this win? I think what you say, it was a tough game, but I think we played very well. We create some great chances, but in the penalties we know we have Belarush, and we know he's a good goalkeeper, and we had all our trust in him. So now alhamdulillah we can win the trophy, and for me personally, with the man of the competition, and for today I'm very happy. It's a very great feeling. Yeah, what can you say about atmosphere here in Al Bashir Stadium? A lot of fans behind you and your friends. What can you say about it? It's not normal. It's when we had the first game, it was amazing, and now we know we have to do it for them also, and not only for us. And now we are, what I say, we are very happy, and now you see everybody's happy, not only us. The staff, for that. Thank you وزان، شكرا لك وهنيئا لك. Congratulations. إذا سهام وزان تحدث على أن سعيد بهذا الفوز، بهذا التتويج. On va commencer par notre président qui nous a mis dans les meilleures conditions pour préparer cette Coupe d'Afrique. Il nous a vraiment tout donné, il nous a vraiment motivés pour aller chercher ce trophée. Ensuite, je remercierai ma famille, ma femme, mes enfants, qui ont été tout le temps avec moi, derrière moi, pour me soutenir, même dans les moments difficiles. Je remercierai mon staff, en particulier Zakaria, qui a été souvent avec moi. On a pris beaucoup de café ensemble et pensé à comment on allait gagner cette Coupe d'Afrique. Fethi Jamel, avec qui aussi on a beaucoup échangé, qui a toujours cru en moi. Walid Regragui, qui m'a beaucoup apporté sur la tactique. On a fait beaucoup de réunions ensemble aussi pour avoir la meilleure équipe et pour jouer de la meilleure manière possible. Je pense que je vais oublier des gens, mais les supporters aussi bien sûr,
qui ont été avec nous, qui nous ont supportés. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Ils ont mis beaucoup de pression encore à cette équipe malienne. Ils nous ont soutenus tout au long du match. Il y a tellement de monde à remercier, il y a tellement de choses à dire, mais pour ceux que j'ai oubliés, excusez-moi, mais je pense à vous et je vous remercie encore. السلام عليكم كوتش نبيل. بغينا نعرفوا الشعور ديالك كمدرب وكأب. Alors là, كنكون مدرب في الفيستير. Après, Inch'Allah, ce soir, je serai le papa. Mais c'est une grande fierté pour moi. C'est ma première expérience en tant qu'entraîneur principal. Et de commencer un titre, c'est merveilleux. Ça va me permettre de grandir. J'ai appris énormément tout au long de cette année. Et en tant que papa, fier de mon fils qui est champion d'Afrique, et notamment parce que nous sommes les premiers à avoir gagné cette Coupe d'Afrique dans cette catégorie. Donc on ne sera jamais dans l'histoire. Et le fait de Ndero Maouldi, c'est tout un honneur. نبيل سعيد لودي معك من الإذاعة الوطنية. مبروك لو ساكر لو تيتر اللي كان ناقص في هاد الكاتيجوري 2017. وقتاش تقتي نبيل بها اللاعبين ديالك في هذه المباراة بالذات انك قريب تتوج بكأس افريقيا الأولى؟ اي لحظة من المباراة؟ J'ai pas entendu, je sais pas trop. Quand j'ai pris l'équipe, à quel moment du match? À ce match? Ouais, dès le début du match. Dès le début du match, c'est vrai que كان مباراة قاصحة parce que l'équipe du Mali كان عندها فرقة مزيانة. Mais bon, j'ai jamais douté. ما عمر j'ai douté de cette équipe. Je savais que ça allait être un match difficile. Mais bon, les garçons ont répondu présent. Il y avait de la fatigue. Du côté malien aussi, je pense qu'il y avait de la fatigue. Mais pas que de la fatigue physique, de la fatigue aussi mentale. Mais j'ai jamais douté de mon équipe et sincèrement, j'ai jamais eu le titre me filer entre les mains. Et quand on arrive au penalty, je l'ai dit encore aux gamins, c'est bon, Belarouche il va faire le travail, vous inquiétez pas. Tout d'abord, félicitations. Merci. Au-delà du sportif, il y avait des histoires émouvantes, l'histoire de Mouroub avec son père, l'histoire de la famille Belarouche, l'histoire coach-fils Beha. Comment vous avez vécu ce côté émotionnel au sein du groupe familial avant ce sacre? Alors, dès le début, ce qu'on a mis en place, c'est que ce groupe soit une famille. Et ce que vous avez dit par rapport au papa à Mouroub, ça m'a vraiment touché parce que j'ai vu une vidéo qu'il était en train de prier pour qu'on marque le penalty et je pensais qu'il priait pour son fils. Et quand j'ai vu, il priait pour qui? Il priait pour Ziad. C'est extraordinaire, c'est magnifique. De voir qu'un papa qui n'est pas le papa du joueur et prie pour qu'il marque le but, ça m'a vraiment ému. Toutes les familles étaient là pour qu'on gagne cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils ont fait un grand travail eux-mêmes en off, en conseillant leurs enfants, en leur demandant de la patience peut-être quand ils jouaient pas, en donnant le maximum. Ça fait partie de le travail des parents. Et sincèrement, on a vraiment senti que tout le monde était derrière nous. C'était vraiment qu'on allait faire des marches à la corniche, c'était vraiment, on a ressenti que tout le peuple marocain était derrière nous pour aller gagner cette compétition. On les remercie aussi, tous ces gens qui envoyaient des messages positifs tout au groupe. C'est la victoire de tout un peuple, je pense, parce qu'ils nous ont vraiment aidés pour qu'on se donne au maximum sur le terrain pour gagner cette Coupe d'Afrique. عادل الرحموني، إذاعة راديو مدينة اف ام، موقع ماتش باس. كوتش لعبتوا 3 المباريات في دور المجموعات ومع اوغندا، زامبيا، تنزانيا، كارت فينال جنوب افريقيا، ديمي فينال كوت ديفوار، لا فينال مالي. شكون هو المنتخب بالنسبه لك
اللي حاول يعني كان اقرب للمنتخب الوطني على مستوى التكتيكي، والان انتهت قصه الحلم الافريقي بالفوز ديالكم اول لقب واول مدرب فاز بهذا اللقب. الاستعدادات ديالكم الان لكاس العالم، لان بهذا الانجاز ولا الحمل ثقيل على المدرب واللاعبين. Alors l'équipe la plus difficile c'est ça. Pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire كان عندهم فرقة مزيانة sur tous les plans. Physiquement ils étaient très costauds. L'Afrique du Sud avait une belle équipe aussi, كانوا كيلعبوا الكرة. Ils ont posé quelques problèmes au niveau tactique, mais bon, on a su marquer les buts en deuxième mi-temps. Mais c'est difficile à dire parce que si on jouait des matchs toutes les semaines et on jouait contre ces équipes, je pense qu'on aurait eu plus de facilité. Et c'est difficile d'enchaîner les matchs, surtout pour des gamins comme ça. Il y a beaucoup de fatigue mentale. Et je pense qu'ils ont géré ça bien, mais dans le futur, il va falloir qu'on gère encore mieux ces émotions qu'on peut avoir sur des finales. Maintenant, c'est bien, تعلموا. غادي يفكروا في هادشي من غادي نمشيو الكوب دي موند ان شاء الله، يفكروا في هاد الماتشات اللي درنا. La Coupe du Monde ce sera différent parce que c'est différent des footballs africains, notamment au niveau physique, au niveau corpulence des joueurs. Je pense que, je dis pas que ce sera facile, mais ce sera, je pense, un peu plus facile de jouer contre des équipes européennes ou asiatiques ou même d'Amérique latine, parce que vraiment en Afrique c'est dur. Le match pendant 90 minutes c'est vraiment de l'impact physique, il faut pas lâcher. Mentalement il faut être fort, il faut toujours à 100% dans les duels. Mais bon, je pense que c'est un trophée mérité puisqu'on voit sur toute la compétition on a développé un bon football. Les joueurs tactiquement étaient très intelligents, en place. Ils ont respecté tous les plans qu'on a mis en place contre chaque équipe. Je pense que c'est un trophée amplement mérité. Salam alaikum. Salam alaikum. Félicitations, ce titre. Pour moi, pas encore de questions. Maintenant, quel est votre message pour tous les Marocains? Merci beaucoup. Bah, le premier message ça va être merci, شكرا عمرتوا التيران عاود فرحتونا حسينا بالابوي ديالكم حسينا نتوما vous avez fait partie de cette victoire ماشي غير حنا كمدرب ولا كلاعب. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les catégories, que ça soit féminine ou masculine. كنشوفوا الشعب ديالنا كيكون مورانا كيبغي يربح مره كيكون قاصح. ما هادشي اللي كيعاوننا باش نزيدوا في المستوى ديالنا ونزيدوا لقدام ونحلموا ديما نقدروا نربحوا دي كومبيتيسيون. دونك je vous remercie infiniment. Bonsoir coach, Soda Thiam, journaliste à la RFM Dakar Sénégal. Alors toutes nos félicitations pour ce premier sacre. Merci. Qui restera gravé à jamais dans la mémoire du monde du football. Alors aujourd'hui, quelle est votre appréciation donc de cette CAN, le niveau de cette CAN plutôt? Et selon vous, avec ce niveau, est-ce que les représentants du continent africain vont pouvoir faire une bonne campagne comme on l'a vu lors de la précédente édition mondiale? Merci. Alors c'était un match très disputé. Je pense que il n'y a pas eu de but. Il y aurait pu avoir des buts maliens ou marocains. Nos deux gardiens ont fait un très bon match, que ce soit pendant les 90 minutes. Le nôtre a été meilleur sur les tirs au penalty. Je pense que notre continent est en train de vraiment évoluer footballistiquement. On a de meilleurs joueurs. On est en train de grandir et il faut qu'on aille dans les compétitions de Coupe du Monde avec la volonté de la gagner. Je pense qu'on a les qualités pour, on travaille de mieux en mieux. Je vois pas pourquoi vivre la même chose que j'ai vécu en 2004. J'aurais pleuré beaucoup, mais très fier de représenter notre pays le mieux possible. Toujours mettre le drapeau en haut, montrer que nous sommes une grande nation de football.
que nous pouvons jouer contre n'importe quelle nation, comme on dit en espagnol, des tout à tout, on dit de mois à mois, on va dire. En français, je ne sais pas si ça se dit beaucoup. Mais on n'a rien à craindre avec de tels talents qu'on a aujourd'hui, que ce soit au Maroc ou dans les pays européens. On peut faire mal à tout le monde. Maintenant, on a gagné la CAN, on va fêter ça en famille. Mais après, il va falloir penser très rapidement à la Coupe du Monde. On va laisser une petite semaine où que les gens vont avoir cette ferveur. Mais bon, nous maintenant, dans une semaine, on pensera déjà à la préparation de la Coupe du Monde parce qu'on a faim et c'est ce qu'il faut qu'on aille les chercher. On va conclure avec 2 questions, mais très rapidement, hein, parce que le coach va devoir aller faire le shooting. Donc très rapidement. Le shooting, qu'il efface les joueurs. C'est eux qui ont gagné. عماد الدين تيزريت اليوم 24 كوتش اولا مبروك هذا التتويج. ميرسي. كيف عشتي كنعرفوا انه اللاعب الاول اللي كيف الضربه الترجيحيه هو اللي كيعطي الثقه للاعبين الاخرين. اللاعب الاول كان هو الابن ديالك. كيفاش عشتي هذه الضغوطات ديال الضربه الاولى واش كنتي كتوقع بالنسبه للمختار الضربه الترجيحيه الاخيره تنفذ بديك الطريقه وديك الثقه الكامله من عند لاعب يعني السن ديالو باقي صغير؟ شكرا. في بينالتيات ياك il y avait certaines personnes qui me disaient que les 2 joueurs qui ont loupé les pénaltys qui faisaient partie de nos 2 meilleurs joueurs. Mais c'est là qu'on voit un grand joueur qui est capable de faire. Moi, j'ai jamais douté en eux. La preuve, je les ai mis sur la liste pour tirer les pénaltys. Sauf que j'ai un peu changé le comment ça s'appelle le classement, on va dire le positionnement des tireurs. Je savais que Ziad, en tirant le premier, en marquant, il allait donner beaucoup de confiance à ses partenaires. Ilyes, qu'est-ce que j'ai à dire d'Ilyes? C'est un grand joueur, ça va devenir un grand joueur. Et il va faire parler de lui très rapidement en Ligue 1, je pense. Salam alaikum coach. Salam. Hamza Achlaf, 2 points. غنسوق واحد السؤال بخصوص اللائحه ديال المنتخب الوطني اللي جات حضرات في كاس افريقيا. كاين بزاف ديال لي جوار لوكو. عندنا 4 من اكاديميه محمد السادس اللي حاضره بشكل قوي، 2 من الفتح الرياضي، لاعب من الوداد الرياضي، لاعب اكاديميه شيبو، وكاين حارس اضافي اللي جا من بعد من المغرب الرياضي الفاسي. انت جيتي دابا كتشوف هاد لا ليست هادي كيفاش كتبان لك؟ واش كتعني بشكل او باخر انه كاين شي خدمه مزيانه كدار على المستوى ديال التكوين، ولا ربما مازال خصنا نزيدو نكملوا شويه وربما العدد يكثر ويولي اكثر من هذا؟ Non, كنخدموا مزيان. On travaille de mieux en mieux. كل ما كيدوز الوقت كل ما كنخدموا مزيان. On a les académies de clubs qui fonctionnent bien. On a toujours des joueurs qui sont importants, mais qui لعبوا les compétitions comme ça. On a toutes les académies qui sont en train de se faire là, avec le programme OCP, qui sont en train de qui vont donner leurs fruits dans 2 ou 3 ans, le temps qu'ils prennent de l'expérience. Le Maroc est en train de très très bien travailler en termes de formation. Il va former de très très bons joueurs. Il y a un engouement derrière cette équipe nationale extraordinaire. On a des infrastructures aujourd'hui, vraiment on n'a rien à envier aux clubs européens dans tout le pays, pas seulement à Rabat ou à Casa. Maintenant vous allez dans n'importe quelle zone, la fédération a très bien travaillé de ce sens pour développer son football, développer ses infrastructures. Maintenant il y a même des pays européens qui nous envient et qui vont nous envier avec le travail qu'on fait. Voilà, j'aurais voulu donner l'occasion à d'autres questions.